اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں 3 قسمیں کھائی گئی تھیں۔ پہلی قسم والسماء والطارق، وہ رات کو آنے والے کی قسم کھائی گئی تھی، وہ آسمان اور اس رات کے آنے والے کی قسم۔ اب اس کے بعد اسی آسمان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی۔ والا، ذات کس کو کہتے ہیں؟ والا، اولو اس کی جمع ہوتی ہے، یہ عام لفظ استعمال ہے، ذو فضل، اس طرح بہت جگہوں پہ یہ وہ استعمال ہوا ہے لفظ، ذات کا معنی ہونا ہے والا۔ اب رجع، رے جیم این، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا۔ عربی میں جو ہے وہ اس سے لغوی معنی اس کا لوٹنا پلٹنا ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں آسمان سے جو چیز بار بار لوٹ کے آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ بارش آتی ہے، جو موسم میں بھی آتی ہے، بے موسم میں بھی آتی ہے۔ اس لیے رجع سے مراد جو ہے وہ عربی ادب میں اس کو جو ہے وہ بارش کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس ایک اور سینس میں اس کا لوٹنا ہوتا ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پھر وہاں سے پانی جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ والسماء ذات الرجع، اور بار بار بارش برسانے والے آسمان کی قسم، واو قسمیہ اور بار بار بارش برسانے والے آسمان کی قسم۔ والارض، اور زمین کی قسم۔ کون سی زمین؟ ذات الصدع، صدع سواد دال عین، پھٹی ہوئی، ایسی پھٹی ہوئی کہ جس سے کوئی شگاف، کوئی ٹکڑا جو ہے وہ الگ نہ ہو۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے شگاف۔ جیسے کہ زمین میں سے یہ پتی جب نکلتی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ زمین ایک ٹھوس حقیقت ہے، لیکن اس میں سے جب یہ زمین میں سے پتی، نباتات میں سے کوئی بیج، کوئی کومپل پھوٹتی ہے، زمین جو ہے وہ پھٹ کے اس کو اپنا راستہ جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، جو پھٹ جاتی ہے۔ اور پھر وہ بھی ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اپنے مسام کھول دیتی ہے اور پانی اس میں جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے۔ اب یہ قسمیں کیوں کھائی گئیں؟ انہو، یہ ہے وہ بات جس پہ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ انہو، بے شک یہ، ہو کی ضمیر ویسے غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جو چیز سامنے ہو اس کے لیے بھی، انہو بے شک یہ، لقول کلام، بات، لقول فصل، پکا، فیصلہ کن۔ کیا؟ یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بارش آسمان سے برسنی ایک حقیقت ہے، زمین میں سے نباتات کا نکلنا ایک حقیقت ہے، اسی طرح قرآن بھی ایک حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ نسبت دیکھیں، کیا نسبت ہے؟ بارش برستی ہے، کون سی زمین جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فرٹائل ہوتی ہے؟ وہ جو عمدہ زمین ہوتی ہے، جس میں اس پانی کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جو زرخیز ہوتی ہے، اس میں سے پھر لہریں بحریں ہو جاتی ہیں، اس میں سے پھر ہرے بھرے جو ہے وہ جنگلات اور پہاڑیں اور درخت اور سبزیاں اور پھل اور کیا کیا کچھ اگنے لگ پڑتا ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے اور اس میں سے فرٹائل ہوتی ہیں، اسی طرح وہ بصیرت والا جو دل ہے، یہ قرآن کہاں سے اترا؟ آسمانوں سے۔ جس طرح بارش اس زمین پہ اثر کرتی ہے، اسی طرح قرآن بھی اسی زمین پہ، اسی دل پہ اثر کرتا ہے جو دل اس کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اس دل اس کو ایکسپٹ کرتا ہو۔ کبھی پتھر سے بھی کچھ اگا ہے؟ نہیں اگتا۔ تو اسی طرح قرآن بھی جب پتھر دل پہ اترتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔
जिस तरह जमीन जो है वो फर्टाइल होती है, जमीन में जो है वो एब्जॉर्ब होती है चीज, उसमें से कोंपल फूटती है, उसमें से सब्जियां फल हर चीज उगती है, इसी तरह वो दिल जो अल्लाह से डर रखता है उसी के दिल के ऊपर ये कुरान असर करता है। और ये कलाम, ये फैसला कुन, ये अटल कलाम है, ये एक हकीकत है। जिस तरह ये बारिश हकीकत है, जिस तरह ये जमीन से फूटना हकीकत है, ये कुरान हक को बातिल की है वो बात करने वाली एक हकीकत है। वमा हुआ बिल हजल, और नहीं है ये कोई मजाक, ये कोई खेल खलवाड़ की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये हंसी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है। जिस तरह ये सच्चाइयां बयान की गई हैं कि जो कुरान जो बात करता है वो सच बात करता है, वो हक बात करता है। कि जिस तरह ये हकीकत है कि बारिश बरसती है बार बार, उस आसमान की कसम, और जमीन जो फट के रास्ता दे देती है कोंपलों को, इसकी कसम। इसी तरह जो कुरान कह रहा है कि कल को वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। ये नहीं मुमकिन कि जिस तरह ये इन हकीकतों को तो तुम मान लो, और उस हकीकत को जो कुरान कह रहा है उसको जो है वो तुम मजाक में उड़ा दो, उसकी हंसी जो है वो तुम उड़ाते रहो, उसका इस्तेहजा करते रहो तुम लोग। नहीं, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन, ये फैसला कुन बात है, ये अटल हकीकत है। वमा हुआ बिल हज़ल, और ये कोई खेल नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या हमने कुरान को इस वक्त हंसी मजाक नहीं बना लिया हो? अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। किताब इस कुरान का कितना हम जो है वो रुतबा जो है वो अपने पास रखते हैं, सिर्फ इतना कि एक अच्छे गुलाफ में जो है वो लपेट के शाम को ताक में रख दिया, पढ़ लिया कि इससे मुझे जो है वो बरकत हासिल होंगी, इससे जो है मुझे जो है वो मेरे वज़ाइफ जो है वो हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं इसमें से, हम ये नहीं कहते। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, फलां चीज़ का वजीफ़ा बता दें, फलां का लिए बता दें, फलां काम के लिए बता दें। भाई कुरान एक अटल हकीकत है, कुरान वज़ाइफ की किताब थोड़ी है, वो तो तुम्हें बताने है कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है। तुम क्यों नहीं समझते कि ये कुरान के कहने के ऊपर चलोगे तो तुम्हें किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमेशा उसी राह की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाओगे, अल्लाह सुब्हाना ताला की बताई हुई राह। इस कुरान के अलावा जो भी रास्ता है वो रास्ता जहन्नम का रास्ता है। कुरान और उसके बाद कुरान का प्रैक्टिकल वर्जन, अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा, बाकी सब कुछ जो है वो जहन्नम के रास्ते हैं। तो ये इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये एक हकीकत है, ये फैसला कुन बात है। वमा हुआ बिल हज़ल, और ये जो है कोई खेल नहीं है, ये हंसी मजाक नहीं है। इस कुरान को जो है वो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये कुरान बस ठीक है, आज कहते हैं कुरान की बातें, वो तो जी 1400 साल पहले के किस्से कहानी है, इस पे कौन अमल करे, ये तो दकियानूसी चीजें जो है वो लेके आया है। अब इसके कहने के ऊपर अगर हम जो है वो छोड़ दें, अपनी इसको सूद को छोड़ दें, हमारी मईशत कैसे तरक्की कर सकती? हम इसके कहने के ऊपर हराम को हलाल को हराम करार दे दें, कैसे जो है वो मुमकिन हो सकता है? कोई हकीकी ऐसी लगव बात नहीं है, हंसी नहीं है, खेल नहीं है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़ल, और ये कोई मजाक नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक वो, कैदा किसको कहते हैं? तदबीर, चाल, मकर, दाव, फरेब, सारे मानों में लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग अपनी चालें चल रहे हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा, वो चालें चल रहे हैं, चाल अपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने के लिए, इस कुरान को इस्तेहज़ा उड़ाने के लिए। आज भी देख लीजिए कितने नामों से कुरान का जो है वो डिफरेंट वर्जन बनाने की कोशिश की जाती है। आज भी कहा जाता है कि कुरान बैनुल अक़वामी मज़ाहिब मुकालमा होके एक दरमियान की राह निकाल ली जाए। वो अपनी चालें चलते रहें, वो चालें चलते रहें। वाक़ीदु कैदा, और मैं भी एक चाल अपनी जो है वो चल रहा हूं, मैं भी अपनी एक तदबीर जो है वो कर रहा हूं। फमहिलिल काफिरीना, मखला मीम हे लाम, वो भी एक चाल चल रहे हैं, मैं भी एक चाल चल रहा हूं। वो तो बड़े राजी हैं दुनिया हासिल करके, नमत्तुहुम कलीला, फायदा उठा लें, थोड़ा सा कर लें दुनिया में 4 दिन मौज। इनके कारखाने चिमनियां जो है वो धुआं देती रहें, इनके बाजार जो है वो लोगों से भरे रहें, इनकी दुकानों पे रश लगा रहे। सुम्मा नस्तुरहुम, खींच लेंगे फिर हम उनको, बेबस कर देंगे हम उनको, इला अज़ाबिन गलीज, एक सख्त अजाब की तरफ। करते रहें जो कुछ ये करते हैं, अपनी चालें चलते रहें, ये एक चाल मैं भी चल रहा हूं। और फिर फमहिलिल काफिरीना, महिल मीम हे लाम, ये इसी चीज की ताकीद है कि बस मोहलत दे दें काफरों को,
मोहलत दे दें। अमहिलहुम रुवैदा, मोहलत दे दें इनको चंद रोज की। रुवैदा लफ्ज किससे है? रे वाओ दाल, जिसकी तकसीर है कि हम इनको कुछ देर की मोहलत दे दें। असल में ये पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए भी था कि इतनी जल्दी ना करें, जैसा कि सूरह अहकाफ में फरमाया फस्बिर, आप सब्र कीजिए, कमा सबरा उलुल अज़्म, जिस तरह पहले उलुल अज़्म पर पैगंबरों ने मिन रसूलों ने पैगंबरों ने सब्र किया, वलस्तस्ताजिल लहुम, उनके लिए जल्दी मत करें। अभी क्या पता कि इसमें से कितने हीरे जो हैं वो अभी निकलने हैं, कितने खालिद बिन वलीद जो है वो निकलने हैं, अबू जहल का बेटा अकरमा कितना बड़ा जो है वो फिर इसमें से जो है वो इस्लाम का सुपह सलार बनना है बाद में। अभी जल्दी मत कीजिए, अभी तो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बनना है, तो क्या कुछ है ना, भी जल्दी ना करें। हम देख रहे हैं जो आपका नाम लेवा नहीं होगा, जो इस कुरान के पीछे नहीं चलेगा, वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। तो आप तसल्ली रखिए, आप अभी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि लोगों के ज़हनों में आता था कि अगर हम सच्चे हैं तो फिर हमें ये तकलीफें क्यों मिल रही हैं, हमें जो है वो इस अजाब की चक्की में जो है वो क्यों जो है वो पीसा जा रहा है, इतनी अजीतों के पहाड़ हम पे क्यों टूट रहे हैं। सब्र करें जैसे पहले पैगंबरों ने सब्र किया था। अमहिलहुम रुवैदा, आप इनको मोहलत दे दें थोड़ी सी। और फिर इस मोहलत के बाद जब अल्लाह ने साथ ये फरमा दिया वाकीदु कैदा, और एक चाल मैं भी चल रहा हूं अपनी चाल। और उस चाल का नतीजा क्या हुआ? कभी हुआ कि इतने एक शख्स जिसको जो है वो हिजरत पे मजबूर कर दिया गया हो, जिसकी जान लेने की कोशिशें की जा रही हो, उसके बाद अरसा 8 साल में जो है वो पूरे अरब का जो है वो बादशाह बन जाए। वही मक्का वाले जो आपकी जान लेने के लिए जो है वो पीछे जो है वो तड़प रहे थे, जो आपकी जान लेना चाहते थे, आपको शहीद करना चाहते थे, आपको हिजरत पे मजबूर करने वाले वो थे। आपको शहादत का प्लान तो बन गया था कि हर कबीले में से एक एक शख्स आए और इकट्ठे हमला करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और फिर शहादत के बाद क्या होगा? ज्यादा से बाद दियत की आ जाएगी, दियत जो है वो सारे जो है वो मिलकर जो अपना अपना हिस्सा जो है वो दे देंगे। यही प्लान था उनका। अरसा 8 साल के अरसे में जो है वही मक्का जो है वो फिर फतह हो जाता है। यह है वो मोहलत जिसके लिए आपसे कहा गया है अमहिलहुम रुवैदा, आप उनको थोड़ी सी मोहलत दे दें, ये कहीं भागे नहीं जा रहे, छोड़ दें मुझे और इसको, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। और फिर अल्लाह ने निपट लिया इनसे। इसी 8 साल के अरसे में जो है वो सबसे पहले बदर के मुकाम के ऊपर जो है वो इनकी गर्दनें उतारी गईं। इनके जो बड़े 70 सरदार थे जो है वो उनकी लाशें जो है कुएं में फेंक दी गईं। और फिर वही यहूद हो या बाकी दूसरे हों, वो सारे के सारे या तो इस्लाम के झंडे तले जो है वो आ गए, या फिर जो है वो उनको देसन काला दे दिया गया, और या उनके सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया। ये है इसका मफहूम कि आप इन्नहुम यकीदूना कैदा, वो अभी अपनी चालें चल रहे हैं आपको शहीद करने के लिए, आपको आपके वजीतें देने के लिए। वाकीदु कैदा, एक मैं भी अपनी चाल चल रहा हूं, मुझे भी अपनी तदबीर का पता है। फमहिलिल काफिरीना, मोहलत दे दें इन काफरों को। अमहिलहुम रुवैदा, मोहलत दें इनको थोड़ी सी, चंद रोज की मोहलत दे दें, इनसे जो है वो मैं खुद निपट लूंगा। दोबारा देखिए, वस्समाए ज़ातिर रज, बारिश वाले आसमान की कसम, वो जो बार बार लौटती है बारिश, पानी जमीन से उठता है, बखारत की शक्ल में जाता है, लौट के फिर जमीन की तरफ आता है। तो इस बारिश वाले आसमान की कसम, वल अर्द ज़ातिस सद, और इस जमीन के फटे हुए की कसम, फटने की कसम, इसमें जो शगाफ पड़ता है, इसमें जो कॉम्पल फूटती है, इसकी कसम। अगर हम सोचें एक लम्हे के लिए, कौन सी वो ताकत है कि जब एक पत्ती जमीन से अपना सर उठाने लगती है, जमीन जो है वो फट के उसको रास्ता दे देती है। कौन सी ताकत है इसमें? वो पत्ती तो वो है जिसको आप हाथ से पकड़ के मसल सकते हैं, कितनी नरमो नाजुक होती है। आप उस तरह जमीन को जो है वो फाड़ के दिखाएं। कौन सी ऐसी ताकत है जिसने ये किया है? एक हकीकत है ना ये। तो ये क्या सब कुछ इत्तफाकात का नतीजा है? क्या हम इसको कहेंगे इसकी नेचुरल जो है वो पोजीशन किसने बनाया है इसको? उस आसमान की कसम जो बारिश वाला है, उस जमीन की कसम जो फटने वाली है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन, ये बात अटल है, ये कुरान एक अटल हकीकत है, ये फैसला कुन चीज है। वमा हुआ बिल हज़ल, ये कोई खेल नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। इसके बारे में बहुत से अल्फाज है। वैसे हज़ल लफ्ज़ जो है वो लघवी मानी अगर इसके देखा जाए ना, तो लघवी मानी इसका माना जो है वो बकवास होता है।
یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ لغو نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے زمین کے اسی حصے کو زرخیز کرتی ہے جو حصہ جو ہے اس میں ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے اس بارش کی، ادروائز بارش تو پتھر پہ بھی ہوتی ہے، پھر پانی صرف بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہم قرآن سنتے ہیں، ہمارے ایک ناک کان اس میں سے سنتے ہیں، نہ ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، جیسے ایک پتھر کے اوپر پانی بہہ جاتا ہے ویسے ہی قرآن ہمارے اوپر سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ جس کے دل میں ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوگی، جو دل زرخیز ہوگا، جو ان الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کو اپنے اندر جو ہے وہ لائے گا، جھنجھوڑے گا اپنے آپ کو، وہی سیدھی راہ پہ چلے گا، کوئی اور راہ پہ نہیں چل سکتا اس کے اوپر۔ اس طرح زمین ایکسیپٹ کرتی ہے اور فرٹائل ہوتی ہے، اسی میں سے نباتات اگتے ہیں، اسی طرح اسی دل میں سے جو ہے وہ اسلام کا پودا جو ہے وہ اس کا وہ بیج جو ہے وہ سر اٹھائے گا، جس دل میں جو ہے وہ فرٹیلٹی ہوگی۔ یہ اس کی نسبت سے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر آپ جتنا سوچتے چلے جائیں ویسے ویسے دماغ کی کھڑکیاں جو ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے کہ قرآن انہ لقول فصل، یہ مذاق نہیں ہے کہ یہ جس دل میں کوئی ذرا سی بھی رمق ہوگی، ڈر ہوگا اللہ کا، وہی اس قرآن کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جس کے دل میں ڈر نہیں ہے، جو دنیا میں کھو چکا ہے، جس کو پرواہ نہیں ہے کہ کل کو مجھے کسی کے سامنے جواب دینا ہے، اس کو آپ چاہے جو ہے وہ 30 کے 30 پارے پڑھ کے جو ہے وہ ایک دن میں سنا دیں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ ہمارے بھی دل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بھی بارش بہتی ہے تو پھر پانی جو ہے ویسے ہی گزر جاتا ہے، اندر ایبزارب نہیں ہوتا۔ وہ ایبزارب اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یا ہم سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم سمجھ بھی لیں اس کو تو اس کے اوپر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے لیے تو کر لے، میں نہ عمل کروں۔ دیکھیں یہ بات میں سے شروع ہوگی اور پھر آگے بڑھے گی۔ تو جب یہ قرآن بھی آسمان سے اترا ہے، بارش بھی آسمان سے اترتی ہے، بارش فرٹائل کر دیتی ہے، نباتات اگا دیتی ہے، تو قرآن اتر کے جو ہے وہ ایک بندے سے شروع ہوا اور اس وقت جو ہے وہ 2 ارب بندہ ہے۔ اس میں سے کتنے ہیں جو صحیح معنوں میں، ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن اس قرآن کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ یہ جو کہا گیا نا کہ وما ہوا بالحزل، مذاق نہیں ہے، تو اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا واقعی ہم نے اس کو مذاق نہیں بنا رکھا ہو؟ مذاق نہیں ہے یہ، ہنسی کھیل نہیں ہے یہ ایک سچا فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی چالیں چلتے رہیں، میں اپنی چالیں چلتا ہوں۔ انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی چالیں چلتے رہیں، پھر ان واقید کیدا، میں بھی اپنی چال چلوں گا۔ فمہل الکافرین، پھر انکار کرنے والوں کو کچھ مہلت دے دیں، امہلہم رویدا، چند روز کی مہلت دے دیں۔ دیکھیں ہر بندے نے جو بھی اس دنیا میں کوئی فراڈ کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی بے ایمانی کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کتنے دن، 2 دن، 3 دن، مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال، کتنے دن کیا کر لے گا؟ کیا الٹیمیٹلی وہ ساتھ لے کے جائے گا؟ اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اسی دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آگے بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ان کو مہلت دے دیں، کچھ دن کی مہلت، کہیں بھاگے نہیں جا رہے، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اس قرآن کو اپنے دلوں کے اندر ایبزارب کیجئے۔ اگر ہم اس کو ایبزارب نہیں کریں گے تو پھر یہ اوپر سے پانی، بارش کے پانی کی طرح گزرتا چلا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، کوئی ایک کونپل نہیں پھوٹے گی، کوئی ایک پتی زمین سے نہیں اگے گی۔ اگر ہم اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہمیں۔ عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر، کیونکہ ہمیشہ آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کہا گیا ہے۔ اکیلا ایمان کسی چیز کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے رجسٹر میں، مردم شماری کے رجسٹر میں نام تو لکھا جائے گا محمد کے ساتھ کہ فلاں بندہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے، جو کل ہی ہم نے پڑھا تھا وَتُبْلَ السَّرَائِرُ، کہ پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے کہ کس نے کوئی کام کس نیت سے کیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کون سی فورس اس کے پیچھے تھی، اس کے اثرات کتنے ہوئے، اور وہ جو بیج اس نے بویا تھا اس کی فصل کب تک کٹتی رہی، یہ سب کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آج موقع، آج مہلت ہے، آج ہم اس قرآن کو پکڑ لیں، اس کی راہ پہ چل رہے ہیں، یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو سب کو جو ہے اس قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔